class and object. Okay, what is class? In previous class, also they explain the what is class and what is abstract object in OBS concept. Today I discuss about what is class and what is object. What is object? The real world entities is known as object. An entity has state and behavior is known as an object. An object is a software building bundles of variable and related method. So what is one object? Object is a real world entity, and that entity has a state and behavior is known as the object. An object is a software bundle of variable and related method. For some example are in here. If you assume the student or bank account is a object, okay, that have the state, account number, account holder name, account type, okay, that is the balance, that is the state of the object. And behavior, withdraw, deposit, loan, that is the behavior of bank account. And object are three characteristics. What is the characteristics? Three characteristics. What the three characteristics is? State. State represent the data value of an object. The data value of an object. State representation, the data value of an object. What is behavior? Behavior represent the functional of an object such as deposit, withdraw, etc. State, what is state? State is a representation of an object. That is the state. Object is data value, or what is the data value now in the object, that is presented by state. And behavior, the behavior is represent the functional of an object, the deposit, withdraw, etc. Identity, an object is identical, typically implement via unique ID. The value of ID is not visible to external user. However, it is used to internally by JVM identify each object. Next, for example, bicycle is an object. Its name is hero and color is red, known as its state. For example, braking, acceleration, slowing down, and changing gear is known as the behavior. Now we discuss about the class. What is class? Class is a group of objects which have common property. The common property. It is template or blueprint from which objects are created. It is a logical entity. It cannot be physical. It is a logical entity, right? That is the notate that class is a logical entity. It cannot be physical. For example, all shape has common properties in area. Is area. All shape has a common property, that is the area. Area is a common property of all shape. If you design a car class, that car class you can create different object. If you design a car class, car class is car. If you design a class car, then many objects are there. Suppose Maruti Suzuki car, Tata Nano car, Ford, etc. car are different object, but common class is there. It is a group of object. Class can be contained the following variable: local variable, instant variable, and class variable. The variable are defined inside the method. What is encapsulation? We discussed about in previous class. What is the encapsulation? Encapsulation is binding the data and associated function is called the encapsulation. Variable defined inside the method
constructor or block are called local variable. The variable will declare and initialize with the method, and variable will be destroyed when the method is complete. Local variable, what is the local variable? Variable are defined inside the method. When we call any method, that method have any variable, any type of variable, that type of variable is called local variable. The variable will declare and initialize within the method, and the variable will destroyed when the method is complete. Instant variable. What is instant variable? Instant variable are variable within a class but outside any other method. But outside any other method, these variables are initialized when the class is initiated. Instant variable can be accessed from inside any method, constructor or block of a particular class. Class variable. Class variable are variable declared within a class outside any method. The static keyword is used for the. What is instant variable? Instant variable are variable within the class. Within the class, the properties of the class or property of the object or state of the object is called the instant variable. And this instant variable is initialization when the class is loaded. When the class is loaded, that time it will be initialized. The class variable are variable declared within the class outside any method. The class variable is within the class outside the variable with a static keyword. We don't discuss about the static keyword in previous class. I write there public static void main. That static keyword used for class variable or class method, etc. Okay, we discuss later. A class in Java contains some things. A class contains some things. Then the things is field, method, constructor, block, nested class, and interface. Field. What is the field? Field is what is the what is field? Field is a properties or state of the object. And method, what is method? Method is a behavior of an object. What is constructor? Constructor is a initialize the object, and block is a particular block that is the run first or nested class or interface. Okay. Method in Java, the method is like a function or used to expose the behavior of an object. In Java, the method is expose the behavior of an object, advantage object, code reusability, and code optimization. The new keyword. The new keyword is used to allocate the runtime memory. All object get memory in heap memory area. How to declare a class? How to declare a class? Then write down how to declare a class. Suppose we syntax this class, then class name, then field, and then method. Okay, classes, class, then class name, class space, then class name, then braces, second braces, then field, then method, then second braces, close. The example, the class student, class then student is a class name. What is the class name? There is the name is student. The string name, integer, roll number, and int age, that is the class property or field or state of the object. Void info, that is the method or behavior of an object. Object definition. Right now we recall what is object. Right now in here I recall another definition for object. An object is a real world entity, an object is a runtime entity, an object is an entity which the state and behavior object and instant of class. How to declare an object? Class name, then variable name, then new class. For student, std, and new student. That is the example for class. Okay, today we finish up that. আমি আজকে এইটুকুনি থেকে ফিনিশ করলাম বিকজ অফ আমার মেশিনটা
মানে আমি যে মেশিনে করি সেই মেশিনে এখনো পর্যন্ত জাভাটা ইনস্টল করা হয়নি বা জাভাটা ডাউনলোড করা হয়নি। তোদের জাভা ডাউনলোড কিভাবে করে কিভাবে ক্লাস করতে হয় সে করতে হয় সেটা আমি এই মেশিনে দেখাতে পারি, তোরা একটু দেখে নিলে ভালো হয়। কারণ হচ্ছে এই মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছিল, ফরম্যাট করতে হয়েছে। তো সুতরাং আমি এখানে দেখিয়ে দিতে পারি জাভাটা ইনস্টলেশন। ঠিক আছে, জাভাটা ইনস্টলেশন আমি আজকে দেখাবো। ঠিক আছে, দেখে নে একবার দাও। জাভাটা ইনস্টলেশন দেখাই, আর ক্লাসের যে আছে সেটা আমি পরের দিনকে দেখাবো। পরের দিন থেকে হয়তো অন্যরকম ভাবে ক্লাস হবে, হোয়াইট বোর্ড দিয়েই আমি ক্লাস করাবো পরের দিন থেকে। ঠিক আছে, present interest দেখে নে, প্রসেসটা দেখে নে। দেখে নেয় সবাই, অ্যাটলিস্ট তাহলে বুঝতে পারে যে জাভাটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয়। ওকে, ডাউনলোড JTK 1.14.0.2 downloaded. Now install the open. ইনস্টল হচ্ছে, দাঁড়া একটু টাইম লাগবে ব্যাস। নেক্সট নেক্সট জাস্ট নেক্সট নেক্সট করে যাবি, ইনস্টল হয়ে যাবে। একটু টাইম লাগবে। Close. Installed successfully. Okay. Installed successfully right now. Properties. This computer network properties. Advanced system settings. Environment variable. Then equal to the path. Okay. Browse. See.
Java and Vim. Okay, that is the path. path এই পাথটা এখানে বসাতে হবে, ওকে করে দিতে হবে। উইন্ডোজ 10 এর ক্ষেত্রে এটা, কিন্তু 8 9 এর ক্ষেত্রে ওখানে দিয়ে দিতে হয়। ওকে ওকে ওকে, নাও cmd java c complete installation. Okay, right now if you program in here, just class and object, copy, paste. আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, পরের দিনকে ঠিক করে দেখাবো একটু। Now that is the student.java file. Okay. Student.java file. Now you open, edit, format, font, student class, student and name. That is the state of an object. That is the state of an object. Okay, and void information, void info is a part of information part of student, that is display. And void set data, that is the part of set data. And void set data, that is the part of void set data name. Okay, only name set data. Now object create ob1 new student, ob2 new student, and Bappar Ahul. We discuss later in next class. Okay, discuss in next class. Okay, এখন যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন কর, কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন কর। যদি কারো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন কর। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস তো? কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন কর। কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন কর। কোশ্চেন নেই কাও? হ্যাঁ বল। স্যার, জাভাটা কম্পিউটারে ডাউনলোড করার পর ওটা আপনি উইন্ডোজে কি করলেন আপনারা দেখাবেন? ইনস্টল করলাম, ওটা ইনস্টল আচ্ছা কোনটা দেখো? 5 সেটটা তো আরেকবার দেখাচ্ছি, দেখে নে। এখন ইউটিউবে সব পেয়ে যাবে, আশা করা যায়। দেখাচ্ছি তো, ঠিক আছে। দিস কম্পিউটার রাইট ক্লিক করবি, প্রপার্টিসে যাবি। তার এখনো আসেনি, দিস কম্পিউটারে যাবি, রাইট ক্লিক করবি, প্রপার্টিসে যাবি, দেখতে পাচ্ছিস? গিয়ে অ্যাডভান্স সেটিংস সিস্টেমে যাবি, এখানে দেখবি এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল, দেখতে পাচ্ছিস এখানে এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল আছে একটা। দেখ, এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলে গিয়ে ক্লিক করবি, এখানে দেখবি পাথ বলে একটা জিনিস লেখা আছে, পাথ, PATH, পাথ। ওকে, পাথে গিয়ে ক্লিক করবি। আগে যে জিনিসগুলো থাকতো সেটা হচ্ছে, মানে আগে যদি উইন্ডোজ 7 বা উইন্ডোজ 8 থাকে, ঠিক আছে, সেখানে পাথে গিয়ে ক্লিক করলে এই জিনিসটা দেখা যায় না, এটা নতুন করেছে, ঠিক আছে। একটা লম্বা লেখা দেখা যায়, ভ্যালু ভেরিয়েবলের ভ্যালু গুলো দেখা যায়, এগুলো হচ্ছে ভ্যালু ভেরিয়েবল, ঠিক আছে, পাথের ভেরিয়েবলের ভ্যালু গুলো।
এবার এইখান থেকে আমরা যখনই করব তখনই এই যে এই পাথটা দেখতে পাচ্ছিস, এই লেখাটা, এটা দেখবি পেয়ে যাবি। এটা কোথায় পেয়ে যাবি? এটা যেখানে নাকি ইনস্টল হবে, ধর ইনস্টল হলো কোথায়, আমাদের সিতে যাব, প্রোগ্রাম ফাইলের আন্ডারে জাভার ভেতরে, জাভা আছে, এই যে জাভা, জাভা ফোল্ডারের ভেতরে আমরা যেটিকেতে যাব, যেটিকে গিয়ে বিন, এই বিন অব্দি নিয়ে আমরা এখানে কপি করব। এই যে কপি করে নিলাম, কপি করে নেওয়ার পরে এবারে এই এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলে এখানে গিয়ে মানে অ্যাড করে দিতে হবে, অ্যাড করলেই এটা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, অ্যাড করে ওইখানে লাস্টে একটা সেমিকোলন দিয়ে কমা দিয়ে দিতে হবে। এটা উইন্ডোজ 8 বা ওই ওটার ভিডিওটা দেখে নিচ্ছি, আমার যেহেতু এখানে উইন্ডোজ 10 সুতরাং আমি দেখাতে পাচ্ছি না পুরোটা। ঠিক আছে, এখানে গিয়ে, ওকে ওকে। ঠিক আছে, ওখানে গিয়ে এই যে দেখ এরকম থাকবে, দেখ পার্ট, পার্ট টেক্সটটা দেখতে পাচ্ছিস, এই দেখ পার্ট টেক্সট, দেখে নে পার্ট টেক্সট। এখানে গিয়ে ধর মানে পার্ট টেক্সটে দিবি না, পাথ বলে লেখা থাকবে, এখানে গিয়ে কমা দিয়ে এবং কন্ট্রোল ভি করে দিবি, তাহলেই হয়ে যাবে। একটা সেমিকোলন দিবি, তারপর ওই পাথটা কপি করে নিয়ে ওখানে ক্লিক করে দিবি। ঠিক আছে, দেখি 1 মিনিট এখানে, এই যে এখানে এরকম দেখাচ্ছে, যেখানে যেখানে এরকম একটা সেমিকোলন দিবি লাস্টে, একদম লাস্টের লেটারের সামনে গিয়ে একটা সেমিকোলন দিবি, তারপর এখানে কন্ট্রোল ভি করে দিবি, এই যে এরকম কন্ট্রোল ভি করে দিবি। পাথ থেকে, পাথ ভেরিয়েবল, ভেরিয়েবল নাম লেখা থাকবে এবং ভেরিয়েবলের ভ্যালু লেখা থাকবে। এখন যেহেতু ওটাকে পাল্টে দিয়েছে তাই জন্য বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু আগে ওরকম করেই থাকতো। ওকে, এই পাথটাকে এরকম করে পাল্টে দিবি। ওকে, সেটাই হয়ে ওকে যাবে। স্যার। তারপরে মেশিনটা একবার লগ আউট করবি, লগ আউট করে জাভা সি দিয়ে দিবি, কমেন্ট প্রম্পটে দেখবি আসে কিনা, আসলে ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, দেখে নিচ্ছি। আচ্ছা, আর বুঝতে কারোর অসুবিধা আছে? আজকে জাস্ট অল্প একটু থিওরি দিলাম, এর পরের দিনকে আমি যেদিনকে ক্লাস আছে সেদিনকে পুরো প্র্যাকটিক্যালটা মানে প্র্যাকটিক্যাল দিয়ে বসিয়ে দেবো। থিওরিটা একটু এসে করে দেখে নিস। ঠিক আছে, আচ্ছা একটা কাজ করবি রে, আমাকে আমার ব্যাপারটা হচ্ছে মেশিন পুরো ফরম্যাট হয়ে গেছে তো, একটা কাজ করবি তোরা, তোদের ডিপার্টমেন্টের যতজন আছিস, যেই যেই গুগল মিট, যে যে গুগল মিটে তো ওপেন করিস, এবং গুগল মিটে যেই অ্যাকাউন্ট দিয়ে ওপেন করিস, ক্লাস করিস, আই থিঙ্ক ক্লাস করিস যে অ্যাকাউন্টে, সেই অ্যাকাউন্টটা একটু আমাকে সেন্ড করে দিবি একটা এক্সেল শিটে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, এক্সেল, করে দেবো। এক্সেল শিটে একটা অ্যাকাউন্টের ডিটেলসটা একটু সেন্ড করে দেন না, আমি তাহলে তোদেরকে বারবার করে জয়েনিং করাতে হচ্ছে, জয়েনিং করাবো না, ওইখান থেকে একেবারে অ্যাড করে রেখে দেবো, বুঝেছিস? এক্সেল শিটটা যদি তুই আমাকে পাঠিয়ে দিস, অথবা ক্লাসরুমে তোরা যদি এক্সেল শিটটাকে একটু পাঠিয়ে রেখে দিস, ঠিক আছে, ক্লাসরুমে যদি পাঠিয়ে রেখে দিস তাহলে খুব ভালো হয়। তোদের স্টুডেন্টের নাম এবং ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে যদি একটু এক্সেল শিটটা আমাকে পাঠিয়ে রেখে দিস তাহলে আমার খুব সুবিধা হয়। বুঝতে পেরেছিস? তাহলে আমার বারবার করে ওই এসেটা করতে হয় না, মানে তোদেরকে অ্যাড করতে হবে না, যেদিন যখন ক্লাস হবে তখন একটা লিংক তোদের কাছে ওই লিংকটা থাকবে, এবং ওই লিংক থেকে অ্যাড যেহেতু আছিসই, তাহলে ওই লিংক থেকে তোরা একেবারে জয়েন করে নেবে। আর কোনো কোশ্চেন আছে? কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করতে পারিস। ঠিক আছে, কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন কর। ক্লাসরুমে দেখবি আগের দিনের নোটগুলো সব দিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ দেখেছিস একদিন? ওকে, হ্যাঁ আমি তার প্রেজেন্টটা নেবো একটু। এ সবাই জয়েন করেনি কেন তোদের এখনো? কিরে, সবাই এখনো জয়েন করেনি কেন তোদের সব স্টুডেন্ট? এত কম কেন কাউন্টে?
স্যার সবাই তো অনেক যারা বাইরে থাকে তারা চাকরি টাকরিতে জয়েন করেছে, তো তারা মনে হয় আমাদের অস্মিতা ম্যামকে বলে রেখেছে যে তারা ক্লাস বলে করতে রেখেছে পারবে। কিন্তু ক্লাসরুমে তো জয়েন করেনি। ক্লাসরুমে তো যে কজনকে মোটামুটি ডেলিকেট দেখা যায় সবাইকে বলা হয়েছে জয়েন করার জন্য। মানে যারা চাকরি করে তারা তো অ্যাটলিস্ট ক্লাসরুমে তো আসবে। সেটাই। যারা চাকরি করে অ্যাটলিস্ট ক্লাসরুমে আসুক, ওইখানে না থাকতে পারলো ক্লাসরুমে থাকুক। আমার আপনি ঠিকই কথাটা বলেছেন। তো আমরা মানে সব গ্রুপের তো সব লিঙ্ক গুলো দেওয়াও আছে জয়েন করা, তারপর যদি কেউ জয়েন না করে তাহলে আর মানে কনভে কর, কনভে না করলে তো হবে না। ঠিক আছে। ঠিক আছে, কনভে কর একবার। আর কনভে কর একটু, হ্যাঁ, যে সবাই যেন ক্লাসরুমে জয়েন করে। ক্লাসরুমে অ্যাটলিস্ট জয়েন করুক, ক্লাসরুমে জয়েন করলেও অনেকটা। ক্লাসরুমে না জয়েন করলে তো কি করে হবে বল, ক্লাসরুমে অ্যাটলিস্ট জয়েন করুক। আচ্ছা, একটা কথা বলছি, হ্যাঁ, আজকে অ্যাটেন্ডেন্স আমি এইভাবে নিয়ে নিচ্ছি, এইভাবেই নেবো আর কি এখন থেকে। অ্যাটেন্ডেন্স একটু বলবি, হ্যাঁ, কত কত রোল নাম্বার আছে একটু দেখে নি। रोल नंबर 10 অনির্বাণ চক্রবর্তী স্যার। আমি রোল নাম্বার কল করছি, জাস্ট আমাকে ইএসইএস বলে যাবে, হ্যাঁ। রোল নাম্বার 21, রোল নাম্বার 21। স্যার হেরাল ডাকছেন? হ্যাঁ, রোল ডাকছি। রোল নাম্বার 21 সুমন চক্রবর্তী চ্যাটার্জি। 22, Yes, sir. 23, 23, 24, Yes, sir. 24, হ্যাঁ স্যার। 25, 25, 26, 27, Yes, sir. 27. হ্যাঁ, 27. 27, 28, 28, नहीं 29, Yes sir, 29. 30, 31, Yes, sir. 31, okay. अच्छा, lateral 01, 02, 03, স্যার প্রেজেন্ট 03। 04, ইয়েস স্যার 04। 05, Yes, sir. 06, 06, हेलो, 06, 06, 06, नहीं 07, 08, 09, 10, 10 was present. Yes sir, 10 present. 11, 11, 12, 12, 13, Yes, sir. 13. 14, 14, 15, ইয়েস স্যার। 16, 17, 17, sir. Gautam Mukherjee. 7 present তো, 18, স্যার আছি 18। 19, স্যার শঙ্কুদ্দিন মন্ডল আছে। হ্যাঁ, Present 19, sir, 19. Present.
19. 20, 20, 20, 21, Yes, sir. 21. 21, Yes, sir. 22, 22, 22 কে 22 প্রেজেন্ট আছে 23, Yes, sir. 24, 28, Yes, sir. 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Yes, sir. 33 sir. 30, 37. 33 33 আছো তাই তো अभिनीत कुमार হ্যাঁ 37, 33 ঠিক हाँ আছে सर 37 शशि कोहार হ্যাঁ শশী কুমার 38, Yes, sir. 39, Yes, sir. 40, 40, 41, Yes, sir. 41. 42, Yes, sir. So 40. ঠিক আছে 42, 43, Yes, sir. Present. 42. ঠিক আছে 43 sir. 43. 45, 45, 46, yes, ওকে কমপ্লিট থ্যাংক ইউ সবাইকে So 40 দিয়েছেন? আমি দিয়েছি Thank you, sir. থ্যাংক ইউ সবাইকে ওকে No, that's okay. হুম ঠিক আছে তোমার মেল অ্যাড্রেসটা একটু পাঠিয়ে দিস হ্যাঁ ক্লাসরুমে স্যার 18 করেছেন হ্যাঁ ল্যাটারাল লিফটিং হ্যাঁ করেছি স্যার লেট 19 ল্যাট 19 করেছি কত তারিখ আজকে কখন? বেরিয়ে যেতে পারিস তোর আস্তে আস্তে স্যার হ্যাপি টিচার্স ডে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ
Gopal, someone is বল। হ্যালো 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 Gopal, someone is calling you. বল। ক্লাস হবে না। এই সব ছেলেপেলেরা ব্যস্ত হচ্ছে কি টিচার্স ডে নিয়ে। কোন লেয়ারে? থার্ড ইয়ারের তো? থার্ড ইয়ারের তো? ছেড়ে দেবো, 6টা থেকে টিচার্স ডে আছে, তারপরে 7টা 6টা থেকে 4টা থেকে 6টা অবধি টিচার্স ডে হয়ে ক্লাস হবে না? হ্যাঁ, সবই তো দিয়ে দিয়েছি, দেখতেই তো পাচ্ছিস। মেয়ে বউ কেমন আছে? না আবার ব্লাডও দিতে হয়েছে নাকি?
হুম হুম আচ্ছা হুম বাবা, কি অবস্থা চলছে রে তোর? যাই হোক বল। হুম হ্যাঁ পুরোটাই তো আমার পোলিও আছে, পোলিও ধরাতে হবে। ব্যাস, কি চাচ্ছে বলতো তো? হুম 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 কোন নার্সিং হোম দিয়ে দিয়েছে? হুম 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 ঠিক আছে, আজকে অনেক ক্লাস হবে না। হুম তুই সামনে থাক, কি করবো? না না আমার ইসে আছে না, ক্লাস ছিল না, ক্লাস নিয়ে উপর থেকে নিচে নামিনি এখন। এই নিচে নামবো, নিচে নামে দেখবো কি করছে।
আচ্ছা ঠিক আছে, তুই সে থাকিস কেন পরে, থাকতে পারলে থাকিস আজকে প্রোগ্রামে, ঠিক আছে?